یہودیت کا شمار دنیا کے قدیم مذاہب میں ہوتا ہے۔ اسلام سے قبل یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے۔ ان میں بنو نصیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ زیادہ اہم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے وہ یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ ہے جو 2022 تک بنے گی اور یہ متحدہ عرب امارات میں بن رہی ہے۔ ابوظہبی کے بین المذاہب ہم آہنگی کمپلیکس میں یہودیوں کی عبادت گاہ کے علاوہ مسجد اور گرجا گھر بھی تعمیر کیا جائے گا۔ UAE میں مقیم یہودیوں کی قلیل تعداد دبئی میں ایک نجی گھر کو عبادت خانے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ تسلط قائم کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے کہ کس طرح سے یہودی اپنے پنجے گاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سا قبیلہ پاکستان کے یہودیوں پر مشتمل ہے یا پاکستان میں کون سا یہودی قبیلے کے جو پیروکار ہیں وہ اس وقت مقیم ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہودیوں کو دنیا کی مکار ترین قوم کہا جاتا ہے یا تیز ترین قوم کہا جاتا ہے۔ معیشت کا اس وقت سارے کا سارا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور یہودی اس نظام پر چھائے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل متحدہ ہندوستان میں یہودی کافی تعداد میں آباد تھے، جن کی آبادیاں خاص کر بمبئی، کراچی، گجرات یعنی ہندوستان کے گجرات میں آباد تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہر ملتان، راولپنڈی اور پشاور میں بھی بہت سے یہودی خاندان آباد تھے جو بعد میں اسرائیل اور دوسرے ملکوں کو ہجرت کر گئے۔ ایٹکن کی مؤلفہ سندھ گزیٹر مطبوعہ 1907 میں یہودیوں کی کراچی آبادی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ 1901 کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد صرف 1300 ہے۔ یہ سب تقریباً کراچی میں آباد ہیں۔ اکثر کا تعلق بنی اسرائیل برادری سے ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مہاراشٹر سے کراچی میں آباد ہوئے تھے۔ متحدہ ہندوستان میں یہودیوں کی تاریخ میں کچھ زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1936 میں ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے جس میں کراچی میں کونسلر کے لیے ہونے والے انتخابات میں ابراہم روبن کامیاب قرار پائے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد اس قدر تھی کہ ان کا کونسلر تعینات ہو گیا یا پھر ان کے تعلقات دوسرے مذاہب کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے۔ ابراہم روبن ایک یہودی تنظیم بنی اسرائیل ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی تھے۔ تقسیم ہند کے بعد اس تنظیم کے نام میں پاکستان کا اضافہ کیا گیا۔ اس تنظیم کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو 1893 میں قائم کیا گیا تھا۔ 19ویں صدی میں یہودی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے بہت سی تنظیموں کی بنیاد رکھی گئی تھی جن کا مقصد یہودیوں کے حقوق کی حفاظت اور یہودیت کا پرچار کرنا تھا۔ یہ اپنی کمیونٹی کو سستے گھر بنا کر بھی دیتے تھے اور ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے۔ ان تنظیموں کو دنیا بھر کے یہودیوں کی طرف سے مالی امداد کی جاتی تھی اور ان تنظیموں میں نوجوان یہودی پیش تھے۔ ان تنظیموں میں ینگ مین یہودی ایسوسی ایشن اور کراچی بنی اسرائیل ریلیف فنڈ زیادہ اہم ہے۔ 1911 تک کراچی کی آبادی کا 0.3% یہودیوں پر مشتمل تھا۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد دنیا بھر سے جہاں یہودیوں نے نقل مکانی کی وہیں پاکستان سے بھی بہت سے یہودیوں نے اسرائیل، کچھ نے انگلینڈ کی جانب ہجرت کی۔ پھر رہی صحیح کسر عرب اسرائیل جنگ نے پوری کر دی جہاں یہودیوں کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اسرائیل سے پاکستان میں کس قدر نفرت پائی جاتی ہے۔ بہت سے یہودی اپنی شناخت چھپا کر بھی موجود رہے جو کہیں خود کو عیسائی اور پارسی کہہ کر اپنی پہچان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کراچی کے فریر ہال میں نصب کتبے پر ان یہودیوں کے نام کنندہ ہیں جنہوں نے فری میسن نامی تنظیم کی پاکستان میں بنیاد رکھی تھی جو بعد میں قیام پاکستان کے بعد پابندی لگنے پر بند ہو گئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ UAE کی اس عبادت گاہ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جو کہ 2022 میں مکمل ہوگی اور یہ متحدہ عرب امارات میں مکمل ہونے جا رہی ہے جسے قیامت کی نشانیوں سے بھی منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ انہیں قیامت کی نشانیوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہودی اپنا تسلط قائم کرنا جانتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بین المذاہب ہم آہنگی کمپلیکس میں 2022 تک پہلی باضابطہ یہودی عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی۔ ابوظہبی کے اخبار دی نیشنل میں اتوار کو شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق یہ عبادت گاہ دینی ابراہیمی خاندان کمپلیکس کا ایک حصہ ہے
कॉम्प्लेक्स में मस्जिद और गिरजाघर भी तामीर किया जाएगा। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कॉम्प्लेक्स की तामीर का ऐलान फरवरी में पॉप के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के मौके पर किया गया था। ये किसी भी पापाए आजम का खित्ता अरब का पहला दौरा था। मुसलमान अक्सरियती मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात खुद को बर्दाश्त और मजहबी आज़ादी और सकाफती तनव्वु का मरकज करार देता है, लेकिन हुकूमत तमाम को हुक्मरानों पर तनकीद की इजाज़त नहीं देती। इंसानी हुकूक की तंजीमें मुत्तहिदा अरब अमारात में समाजी कारकुनों को गिरफ्तार करने पर तनकीद करती रहती हैं। ये इबादत खाना इमारात में यहूदियों की पहली बाज़ाब्ता इबादतगाह होगी। यहाँ मुकीम यहूदियों की कलील तादाद दुबई में एक निजी घर को इबादत खाने के तौर पर इस्तेमाल करती है। मुल्क में दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहों में मसीहियों के गिरजाघर, हिंदुओं के लिए मंदिर और सिखों के लिए गुरुद्वारा भी मौजूद है। इमारात में रहने वाले ज्यादातर अफराद गैर मुल्की पेशा मजदूर हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद भारतीय शहरियों की है। अबू ज़ैबी में वाक़ भारतीय सफारतखाने के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 26 लाख भारतीय शहरी मुकीम हैं, जो अमारात की आबादी का 30% बनता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इसराइली सियासतदान कई आलमी तकरीबात में शिरकत करने यहाँ आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेहूनियत की ये बहुत बड़ी कामयाबी इसे समझा जा सकता है कि वाक़तन ये सेहूनियत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपनी इबादतगाह को यहाँ पर तामीर करवाने के लिए कोशिशें की और आखिरकार वो कामयाब भी हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तमाम तर लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी मस्जिद भी यानी इबादतगाह भी, जिसे सिनागॉग कहा जाता है, तामीर करवा ली है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी बुनियादी ज़रूरत क्या पेश आई। हालांकि यहाँ पर यहूदियों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन इसकी बुनियादी ज़रूरत की अगर बात की जाए तो इसकी बुनियादी ज़रूरत में ये बात या ये तौजीह भी पेश की जा सकती है कि चाहे कम लोग ही हैं, लेकिन उनके लिए एक मुकम्मल इबादतगाह का वजूद में होना या लाया जाना बहुत ज़रूरी है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अक़लियतों को मुकम्मल मौक़े फ़राहम करे या बराबरी के मौक़े फ़राहम करे। इसी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह मौका फ़राहम किया है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं और ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि इन्हीं इबादतगाहों के ज़रिए से सबसे पहले अरब ममालिक को कंट्रोल किया जाएगा और फिर दज्जालियत या दज्जाली निज़ाम मुसल्लत किया जाएगा, और दूसरी सूरत में अपने जो फ़वाइद हैं उनको निकालने के लिए या उन फ़वाइद को हासिल करने के लिए इन इबादत के ज़रिए से काम किया जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में यहूदियत की। इससे पहले हमने जिक्र किया कि फ्री मैसन तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई थी। कराची की बनी इसराइल मस्जिद का जिक्र किया जाए तो बहुत ज़रूरी है। यहूदियों की एक मजहबी इबादतगाह अमन कलीसा के स्टार के नाम से कराची के इलाके कर्नल जमील स्ट्रीट निशात रोड पर मौजूद थी। इस कलीसा को सुलेमान डेविड ने 1893 में कायम किया था। फिर 1912 में मजीद तौसी सुलेमान की बेटियों गरशुन सुलेमान और रहमीन सुलेमान की तरफ से की गई। 1916 से 1918 में यहूदी कम्युनिटी की जानिब से इस कलीसा की हदूद में इब्रानी स्कूल भी कायम किया गया था। 1918 में यहाँ नॉर्थन इब्राहिम हाल भी काम किया गया था। यहाँ एक साइन बोर्ड भी आवेजा है जहाँ पाकिस्तान बनी इसराइल एसोसिएशन के अल्फाज कुनिंदा हैं। यहाँ एक मस्जिद भी कायम है जिसका नाम बनी इसराइल मस्जिद है। इसके दाखिली दरवाजे पर कुनिंदा है कि सिर्फ यहूदियों को यहाँ दाखिले की इजाज़त है। कराची के रनछोड़ लैंड्स के इलाके के मरकजी चौक में इसराइली मस्जिद की इमारत थी, जिसको अब एक कसीरुल मंजरा रिहायशी बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया है, जो मदीहा स्क्वायर के नाम से मौजूद है, जिसे आज भी कराची के पुराने लोग इसराइली या यहूदी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं। इलाके के कदीम रिहायशी काजी खिजर हबीब बताते हैं कि बनी इसराइल ट्रस्ट की आखिरी ट्रस्टी रेशल जोसेफ नामी खातून थी, जिन्होंने इस इमारत का पावर ऑफ अटर्नी अहमद इलाही वल्द मेहर इलाही नामी शख्स के नाम कर दिया था। इनमें एक मुआहिदा तय पाया था कि इबादतगाह की जगह एक कारोबारी इमारत तामीर की जाए। इमारत की निचली मंजिल पर दुकानें, जबकि पहली मंजिल पर इबादतगाह तामीर की जाएगी। निचली मंजिल पर दुकानें तो बन गईं और पहली मंजिल पर इबादतगाह भी, मगर अब इबादतगाह की जगह रिहायशी फ्लैट हैं। रेशल जोसेफ पर मुख्तलिफ अफराद के दरमियान ट्रस्ट की मलकियत के हवाले से मुकदमा बाजी भी हुई, जिसमें रेशल और उनके अटर्नी को कामयाबी हासिल हुई। रेशल की कराची मौजूदगी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत अरसा कबल लंदन मुंतकिल हो चुकी थी। 6 मई 2007 को रोजनामा डॉन की कॉलम निगार रीमा अब्बासी लिखती हैं कि इस जगह की आखिरी कस्टोडियन
ریچل जोसेफ 2007 तक कराची में मौजूद थीं और फिर वो यहाँ से लंदन मुंतकिल हो गईं। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो यहूदियों की इबादतगाहों के मुतल्लिक इस बात को वाज़े करती है कि किसी न किसी सूरत में यहूदियत अपने नाम को कायम रखने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और बिलाखिर वो कामयाब भी हो गए हैं।